Namaste student. Today we are going to see a topic about chapter 1 Dvani from the book of Vasant 8th standard second language. Student last sessionல இந்த போயத்தோட ஆத்தரோட இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்தோம் அண்ட் சாராம்ச அதாவது சம்மரியை பார்த்து முடித்தோம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த போயத்தை நல்லா ரீட் பண்ணி பார்த்தோம் இல்லையா. இன்றைக்கி செஷனில் இந்த போயத்தோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸா எக்ஸ்பிளனேஷனை ஃபுல்லாக நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ வில் ரீட் த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸா. அபி ந ஹோஹா மேரா அந்த மீன்ஸ் எண்டு. அபி 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 மீன்ஸ் ஜஸ்ட். ஓகேங்களா. ஹி தோ ஆயா ஹை. மேரே ஒன் மீன்ஸ் ஃபாரஸ்ட். மே மிருத்துல் வசந்த். வசந்த் மீன்ஸ் ஸ்ப்ரிங் சீசன் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதை குறிப்பிட்டிருக்காங்க. அபின ஓஹா மேரா அந்த. இப்போ இதனுடைய எக்ஸ்பிளனேஷனை பார்த்துருவோம். poetry says that they will not end because just now in the forest of nectar of the life of the poet there has been a youth of spring, so they will not end it. They believe that they will not end now because they are optimistic as we have no, and because of this quality they believe that they will not end it until they fulfill their purpose. Would you have taken because in the life of poet there has been a youth of spring in the forest of nectar. That is a new enthusiasm, and enthusiasm has come into their lives. Again in the spring there is an abundance of flowers and their fragrance which look very beautiful, so they will not end now. This is the reason as there is an excess of enthusiasm and enthusiasm. It will stop for a few days and it will not end it. இதனுடைய தமிழாக்கத்தை பார்த்துருவோம். அதாவது கவிதை என்றென்று முடிவடையாது என்று ஆத்தர் கூறுகிறார். ஏனெனில் இப்பொழுது கவிஞரின் வாழ்க்கையில் அமிர்தத்தில் வசந்த காலத்தை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அமிர்தம் மாதிரி அந்த லைஃப் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா. அமிர்தத்தில் வசந்த வடிவத்தில் ஒரு இளைஞர் இருந்திருக்கிறான். எனவே அவை இன்னும் முடியடையாது என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள். ஏனென்றால் அவை நமக்கு தெரிந்ததைப் போலவே நம்பிக்கை உள்ளவையாக இருக்கின்றன. மேலும் இந்த குணத்தின் காரணமாக அவர்கள் தங்கள் நோக்கத்தை நிறைவேற்றும் வரை இன்னும் முடிவடையாது என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள். ஏனெனில் கவிஞரின் வாழ்க்கையில் அமிர்த காட்டில் வசந்த கால இளைஞர்கள் இருக்கிறார்கள். அதாவது ஒரு புதிய உற்சாகம் அவர்களின் வாழ்க்கையில் வந்துவிட்டன. மீண்டும் வசந்த காலத்தில் ஏராளமான பூக்கள் மற்றும் அவற்றின் வாசனை மிகவும் அழகாக இருக்கிறது. எனவே அவை இப்போது முடிவடையாது. இதுதான் காரணம். அதிகப்படியான உற்சாகமும் இருப்பதால் அது சில நாட்களுக்கு நின்றுவிடும். அது இன்னும் முடிவடையாது என்று எழுத்தாளர் வசந்த காலத்தை பற்றி கூறுகிறார்கள். ஸ்டூடெண்ட், நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸாவை பார்க்க போகிறோம். ஐ வில் ரீட் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா. ஓகே. ஹரே ஹரே. ஹரே மீன்ஸ் green. ஹரே ஹரே A path. Taliyang means branches. Okay. Kaliyang means buds. Komal. Komal means soft. Gath. Maim hi apna swapna. Swapna means dreams. Mritilkar. Ferunga. Nidarit. Nidarit means sleep. Okay. Kaliyum par. Jaha. Ek. Pratyush. Pratyush means early morning. மனோகர் மீன்ஸ் பிளசண்ட். ஓகேங்களா. இப்போது இந்த ஸ்டான்ஸாவோட எக்ஸ்பிளனேஷனை பார்த்துருவோம். poet describe nature saying that trees are lush all around, buds are blooming on plant which are still sleeping. Kavi says, I will wake up these alsa buds by bringing the sun. Through the lines the poet also want to say that I will give life to the disappointed and lost people. Some describe the nature as saying that there are trees, green trees around the plants, buds that
are still sleeping. The poet says, I will wake up these Alsha buds by bringing the sun. This means that he will infuse and create new inspiration and awareness among the younger generation. Just the arrival of the sun fills a new enthusiasm in nature and spread a new fragrance and greenery and flowers all around. Through the lines, the poet is also trying to say that I will give life to the disappointed and lost people, those who have surrendered, disappear, that is, they have given up on life. I will bring life to those people in the same way as the flowering of flowers is spread around in the spring. In this way, I will give a new life. அதாவது மரங்கள் சுற்றிலும் பசுமையானவை, இன்னும் தூங்கிக் கொண்டு இருக்கும் தாவரங்களின் மொட்டுக்களில் பூக்கள் பூக்கின்றன. சூரியனை கொண்டு வருவதன் மூலம் இந்த அல்சாய் மொட்டுக்களை எழுப்புவேன் என்று ஆத்தர் கூறுகிறார். ஏமாற்றமடைந்த மற்ற இழந்த மக்களுக்கு நான் உயிர் தருவேன் என்று இந்த வரிகள் மூலம் கவிஞர் கூறுகிறார். சிலர்கள் இன்னும் தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் தாவரங்களை சுற்றி மரங்கள், பச்சை தாவரங்கள், மொட்டுக்கள் உள்ளன என்று இயற்கையை வர்ணிக்கிறார். சூரியனை கொண்டு வருவதன் மூலம் இந்த அல்சாய் மொட்டுக்களை எழுப்புவேன், அதாவது இளைஞர்களை. ஓகேங்களா? இவரோட போயத்தோட அந்த லைனை ரீட் பண்ணி பார்த்த உடனே அந்த இளைஞர்களுக்கு புத்துயிர் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இதன் பொருள், அவர் இளைய தலைமுறையினிடையே புதிய உத்வேகத்தையும் விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்துவார். சூரியனின் வருகை இயற்கையில் ஒரு புதிய உற்சாகத்தை நிரப்புவதோடு பசுமை மற்றும் பூக்களின் புதிய வாசனையையும் சுற்றிலும் பரப்புகிறது. ஏமாற்றமடைந்த மற்றும் இழந்த மக்களுக்கு நான் உயிர் தருவேன் என்ற வரிகள் மூலம் கவிஞர் தன்னுடைய விரக்தியை இழந்தவர்களுக்கு அவர்களது வாழ்க்கையை வசந்தத்தை ஏற்படுத்துவது போல கூறுகிறார். பூக்கள் பூக்குவது பரப்புவதைப் போலவே அந்த மக்களுக்கு நான் உயிரை கொண்டு தருவேன் என்று, இந்த வழியில் நான் ஒரு புதிய வாழ்க்கையை, அதாவது ஒரு புதிய தலைமுறையை உருவாக்குவேன் என்று கூறுவதாக ஆத்தர் கூறுகிறார். Now I will read the third stanza. Pushpa pushpa. Pushpa means flowers. Say Tandralas lalsa. Lalsa means wish. Kinch. Kinch means spread பண்றது. Lunga, mime, apne, now. Now means new. Jeevan means life. Ka, amurtha, saharsha. Saharsha means cheerful. ஓகேங்களா? Chinch, dunga, mime. Dwara, dikha, dunga. Fir, unko. Haim, mere, ve, janga, Anand. Anand means happiness. Abhina hoga mera and. Now இதனுடைய எக்ஸ்பிளனேஷனை பார்த்துருவோம். ஓகேங்களா? In the verse presented, the poet want to fill the leaves and frustrated and dispirited people by nature with joy. They say, I will pull laziness with the single flower, that is, I will fill the elixir of new life in the hearts of ideal youth. Some wants to let the leaves of disappeared people depressed by nature fill happiness. Poet want to do this work with happiness and want to fill a new zeal within every young caste and remove the laziness. So the every human would live a happy life. That is, we want to teach man the art of living life so that he can happily overcome the sorrows in his life and can live a life of courage. The poet believed that if the young generation now works hard by removing the laziness, then they will also find swag. The one who attains God does not have an end. This means that those who enjoy the reality of life, happiness, can overcome every difficulty. There can never be an end to it. Poets say that unless they show the path to the new generation,
They will not give the right direction and knowledge. They cannot be finished, because the poet is determined in the life that unless he show the right path to the younger generation, he will not have an end. அதாவது முன்வைக்கப்பட்ட கவிதையில் கவிஞர் விரக்தி அடைந்த மற்றும் அவநம்பிக்கையான மக்களின் வாழ்க்கையை இயற்கையால் மகிழ்ச்சியுடன் நிரப்ப விரும்புகிறார்கள். அவர்கள் சொல்கிறார்கள், நான் ஒரு மலரால் சோம்பலை தட்டி எழுப்புவேன். அதாவது சும்மா இருக்கும் இளைஞர்களின் இதயங்களின் புதிய வாழ்க்கையின் அமுதத்தை நிரப்புவேன். சிலர் இயற்கையால் மனம் சோர்வடைந்த மனிதர்களின் வாழ்க்கையை அனுமதிக்க விரும்புவார்கள். மகிழ்ச்சியை நிரப்புகிறார்கள். கவிஞர் இந்த வேலையை மகிழ்ச்சியுடன் செய்ய விரும்புகிறார். மேலும் ஒவ்வொரு இளம் சாதியினருக்கு ஒரு புதிய வைராக்கியத்தையும் நிரப்பவும் அவர்களின் சோம்பலை நீக்கவும் விரும்புகிறார் கவிஞர். இதனால் ஒவ்வொரு மனிதனின் வாழ்க்கையை அவனாகவே வாழ முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு என்கரேஜை ஆத்தர் கொடுக்கிறார். மனிதனின் வாழ்வின் கலையை கற்பிக்க விரும்புகிறார்கள். இதனால் அவர் தனது வாழ்க்கையில் உள்ள துயரங்களை மகிழ்ச்சியுடன் சமாளித்து தைரியமான வாழ்க்கையை வாழ முடியும் என்று இளம் தலைமுறையினர் இப்போது தங்கள் சோம்பலை நீக்கி கடினமாக உழைத்தால் அவர்களது இலக்கை அடைய முடியும் என்று கவிஞர் மிகவும் நம்புகிறார். கடவுளை அடைவனுக்கு முடிவே இல்லை. இதன் பொருள் என்னென்றால், வாழ்க்கையின் யதார்த்தத்தை அனுபவிப்பவர்கள் மகிழ்ச்சி ஒரு சிரமத்தையும் சமாளிக்க முடியும். அதற்கு ஒருபோதும் முடிவு இருக்க முடியாது. புதிய தலைமுறையருக்கான பாதையை காட்டாவிட்டால் அவர்கள் சரியான திசையையும் அறிவையும் கொடுக்க மாட்டார்கள். பின்னர் அவற்றை முடிக்கவும் முடியாது என்று கவிஞர் கூறுகின்றார். ஏனென்றால் இளைய தலைமுறையினருக்கு சரியான பாதையை காட்டவிட்டால் அவர்களுக்கு ஒரு முடிவு இருக்காது. கவிஞர் வாழ்க்கையில் உறுதியாக இருக்கிறார். ஏன்னா அந்த யங்கர்ஸுக்கு அந்த கவிஞர் தான் நல்ல ஒரு வழியை காட்ட முடியுங்கிற ஒரு விஷயத்தை இந்த கவிதை மூலயமா நமக்கு தெரியப்படுத்தியிருக்கிறார். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்டை நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது இந்த போயத்தோட மீனிங்ஸ், சப்தார்த்த. ஆல் ஆஃப் யூ டேக் யுவர் புக், பேஜ் நம்பர் 4. ஐ வில் ரீட் த சப்தார்த்த. ஓகேங்களா? மிருத்துல், கோமல், பாத், पत्ता, गात, शरीर, निदरित, सोया हुआ, प्रत्युष, प्रातः काल, तंद्रालस, निंद में अलसाया हुआ, लालसा, कुछ पाने की चाग, और अभिलाष और இச்சா. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த மீனிங்ஸை உங்களோட கிளாஸ் ஒர்க் நோட்டில் காப்பி பண்ணிவிட்டு நல்லா மெமரி பண்ணிவிடுங்க. இதுதான் உங்களுடைய ஹோம்ஒர்க். ஓகேங்களா? இதனுடைய கண்டினியூட்டியை அடுத்த செஷனில் நம்ம பார்ப்போம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.